Friends, comrades, ladies and gentlemen, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മലയാളത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് please allow me to speak in English. From the bottom of my heart, ladies and gentlemen, I thank you one and all for being here today. Welcome, Swagatham, Suswagatham. Friends, the distinguished persons on the dais need no introduction. Ashwathi Tirunal Gauri Lakshmibai Thambirati of the Royal House of Travancore is a brilliant author, scholar, linguist, and so much more. She has most graciously consented to release my book today. Welcome, ma'am. Shri K. Jayakumar, one of Kerala's most versatile IAS officers, the poet who wrote Chandana Leba Sugandham Chudiyadaro Kato Kaminiyo. Give him a big hand. I just love this song, sir. Jayakumar sir will preside over this function today. P.K. Srimathi teacher is well known to all of you. She was Health Minister of Kerala, Member of Parliament, and now she heads IDWA, the All India Democratic Women's Association. A big clap for our one and only Srimathi teacher. Welcome, madam. Advocate and comrade C.S. Sujata, former Member of Parliament and present State Secretary of IDWA, is a powerful voice in our midst. She has immense potential, and I believe the best is yet to come. Come on, friends, give her a big hand. Narayanan Peruvannan is a veteran Teyyakaran from Taliparamba in Kannur district. He has been performing consistently without a break for more than half a century. Muchilottu Bhagavati, Kadivanur Veeran, Pudhiya Bhagavati, Bali, and Muttappan are some of his favored columns. He is a classic all-rounder with expertise in Thotam Chollal, Chenda, Mugatheluthu, and other Theyyam-related skills. He was kind enough to guide me and clarify many of my doubts while I was writing this book. Today he will sing a few Thotams for us. Let us welcome him with a big hand. Dr. Rajesh Komath, Associate Professor of Economics and Sociology at MG University, started his career as a Teyyakaran. Today he will tell us a little bit about his journey and how it feels to be a part-time God. Sir, we are honored by your presence. Kayyadi, kayyadi. There are many shining stars in the audience as well. Brightest among them is our beloved Honorable Speaker of the Kerala Legislative Assembly, Shri Ain Shamsir. His presence at the start of this function has made my day. I thank him for being here. Kaidapram Damodaran Nambudiri is on his way, the king of pathos. He has come all the way from Kozhikode. I know his beautiful songs will be in your hearts. One of my favorites is Ennu Varum Nee. The very beautiful words that he wrote, they are so simple. Verude Kaanan, Verude Irikkan, Verude Verude Chirikkan. Yet another of my favorites is Chimmi Chimmi Minni Thilangunna Vaarolikkannenakku. The lines, Nada Nada Anna Nada Kanda Theyyam Mudi Azhikkum. At first I never understood what is the meaning of this. My Malayalam is very weak. So I went and asked him, Endha idinte artham? At that time, I didn't even imagine that someday I would write a book on this subject. Friends, the focus of my book is the society, traditions, and culture of North Malabar. In my perception, the Theyyam tradition has three distinctive features. First and foremost, its survival skill. Shri Kaidapram Damodaran Nambudiri has reached the front of the audience hall. Please give him a big hand, ladies and gentlemen.
Theyyam tradition has three distinctive features. First and foremost, its survival skill. It's a great wonder how this ancient ritualistic folk tradition has managed to survive, especially from the 18th to the 21st century. The 25-year onslaught of the Mysore Sultans, the 150 years of British oppression, the teachings of social reformers like Sri Narayana Guru, the infiltration of seductive Marxist ideas. None of these powerful influences could diminish the popularity of the Theyyam tradition. To use management terminology, the core competency of the Theyyam is its survival skill. The second important feature of the Theyyam is its crossing of the caste barrier. During the Kaliyatam, all men and women are equal, and the Theyyam alone is on a higher plane. When we remember that ours was a society that practiced rigid untouchability, and that the Theyyakarans were invariably from the lower levels of the caste pyramid, we will understand how revolutionary this tradition was and continues to be. The third dimension, of course, is faith. For the people of North Malabar, the Theyyam is God. Priyapattavare, I welcome every one of you to this small and humble event. Nandi, Namaskaram, Jai Hind. പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്ന ആരാധ്യയായ പ്രിൻസസ് അശ്വതി തിരുനാൾ ലക്ഷ്മിബായി തമ്പുരാട്ടി, ശ്രീമതി ടീച്ചർ, ശ്രീമതി സുജാത, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ രാജേഷ് കോമത്ത്, ശ്രീ നാരായണൻ പെരുവണ്ണാൻ, മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 5 മിനിറ്റ് ആണ് അധ്യക്ഷന് പറയാനുള്ളത്. ആദ്യം തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രൂപകൽപ്പനയും ആശയകൽപ്പനയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ക്ഷണപത്രത്തിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങും അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം. ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഒറിജിനാലിറ്റി ഇൻ ദ ഹോൾ തിങ്. ശ്രീമതി പുഷ്പ കുറുപ്പിനെ വളരെ കാലമായി എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ്. എങ്കിലും ഇത്രയും പരിണിതപ്രജ്ഞയായ ഒരു എഴുത്തുകാരിയായിട്ട് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. ഈ പുസ്തകം വളരെ പെട്ടെന്നാണെങ്കിലും മുഴുവനായി വായിച്ചു നോക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ഒരുപാട് നമ്മുടെ അറിവുകളുടെ വിടവുകൾ നികത്തുന്നതിന് ഈ പുസ്തകം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കും. തെയ്യത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ ആധികാരികമായിട്ടൊന്നും ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കേരളീയം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളീയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ കേരളത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന് അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളും അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികളും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ കാഴ്ചവെക്കാനുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നുകൂടിയാണ് കേരളീയം പോലെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ. അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും പുഷ്പക്കുറുപ്പിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനങ്ങളിലൊന്നായ തെയ്യത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ഓർക്കാൻ ഒരു അവസരം തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഒരുപക്ഷെ തെയ്യം പോലെ ഒരു രൂപം, ഒരു റിച്വലിസ്റ്റിക് റിച്വലിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് ഇത്രമാത്രം വൈവിധ്യപൂർണമായിട്ട് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും സംസ്കാരം ഈ ലോകത്തുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇതുമാതിരിയുള്ള ചില രൂപങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായേക്കാം ചില സംസ്കാരങ്ങളിൽ. പക്ഷേ ഇത്ര വൈവിധ്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു റിച്വലിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് വിത്ത് ഓൾ ഇറ്റ്സ് മിത്തോളജി, വിത്ത് ഓൾ ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ്, റിച്വൽസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്, അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനൊന്നുമില്ല. മാത്രവുമല്ല, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രാജേഷ് കോമത്തും അതുപോലെ നാരായണൻ പെരുവണ്ണാനും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാനതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ആധികാരികമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് കേരള കൾച്ചർ, ഈ തെയ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അഭിമാനവും ആഹ്ലാദവും അത്ഭുതവും വാസ്തവത്തിൽ അതിന് സമാനതകളില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഒന്ന്, പലതരത്തിൽ ഇതിനെ സമീപിക്കാം. ഞാനതിൻ്റെ തരത്തിലുള്ള അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയല്ല. മൾട്ടി ഡയമെൻഷനിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ തെയ്യത്തെ സമീപിക്കാം. ഏറ്റവും എനിക്ക് ആകർഷകമായി തോന്നിയത് സാധാരണ ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്ന്, ജീവിത കഥനങ്ങളിൽ നിന്ന്, പണ്ട് സംഭവിച്ച ജീവിത കഥകളിൽ നിന്ന് അതിനെ ഒരു മിത്താക്കി മാറ്റി, ആ മിത്തിനെ വളർത്തി, ആ മിത്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ പരിമിതികളെ അതിലംഘിക്കുന്ന രൂപഭാവ കൽപ്പനകൾ കൊടുത്ത് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം, അതിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ സൂപ്പർ ഹ്യൂമനാക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഒരു അത്ഭുതം,
അത് രൂപത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അവതരണത്തിലും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും അതിൻ്റെ എസ്തെറ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന എസ്തെറ്റിക്സാണ്. ഈ രാത്രിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ പന്തവും ഈ ചുവപ്പും കുരുത്തോലയും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ആ ഒരു എസ്തെറ്റിക് ഇറ്റ്സെൽഫ്, ഒരു ചിത്രകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്നെ അത് എന്തെന്നില്ലാതെ, എന്നെ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ചിത്രകാരന്മാർ, മലയാളികളായിട്ടുള്ള ചിത്രകാരന്മാർ, വടക്കൻ മലബാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചിത്രകാരനും ഈ തെയ്യത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ എസ്തെറ്റിക്സിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. അത്രമാത്രമാണ് നമ്മളത് സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭംഗിയായി ഒരു രൂപത്തെ, ഒരു റിച്വലിസ്റ്റിക് ഫോമിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്, എസ്തെറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്, അതിൻ്റെ മിത്തോളജി കംപ്ലീറ്റ് ആണ്, അതിൻ്റെ റിച്വലിസ്റ്റിക് ഫെർവർ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു ജനതയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വലിയ അതിനകത്തൊരു ദർശനമുണ്ട്, തെയ്യത്തിലൊരു ദർശനമുണ്ട്. അത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും മലയാള മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ദർശനമാണ്. ഏതൊരു മനുഷ്യനും ദൈവതുല്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള സംഗതി. സാധാരണ മനുഷ്യജീവിതങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പരാജയങ്ങളും തിരിച്ചടികളും പോലും അതിനെപ്പോലും നമുക്ക് മിത്തിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു മനുഷ്യാതീതമായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഒരു ചൈതന്യം തെയ്യത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ തെയ്യം കേരളത്തിൻ്റെ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഥവാ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നവനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാനുള്ള മലയാളിയുടെ വാസനയുടെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രതീകമാണ് തെയ്യം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. കാരണം തെയ്യമായി വന്നവരൊന്നും തന്നെ ഉന്നത കുലജാതരോ അത്തരത്തിലുള്ള കഥകളൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പോൾ അന്തർജനത്തെ പറ്റിയൊക്കെ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ കഥയിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും അവരൊന്നും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നതല്ല, ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോഴല്ല. അവരെല്ലാം നിഷ്കാസിതരാകുമ്പോഴാണ് ആ നിഷ്കാസിതരായവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊരു ദൈവത്തെ ഉയർത്തും എന്നുള്ള മലയാളി മനസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു നന്മയാണ്, ആ ഒരു ഓപ്റ്റിമിസമാണ്, ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് തെയ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വിശ്വാസ സംഹിതയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പരിണാമം ജാതി മത ഭേദങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും അനുഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള ദിവ്യത്വം ആർജിക്കുന്ന ഒരു തെയ്യത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള മലയാളിയുടെ മനസ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ, ആ ഒരു വിശാലതയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ ശിരസ്കരാക്കുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക സൗന്ദര്യമാണ്, സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യമാണ് തെയ്യത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ലോകത്തെ തന്നെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രൂപം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിച്വലിസ്റ്റിക് ആർട്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തെയ്യം. ആ അഭിമാനത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരമായി ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തെ കാണുന്നു. ഈ പുസ്തകം സമഗ്രമാണ്. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പുഷ്പാക്കുറുപ്പ് ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു, ഒരുപാട് യാത്രകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു, സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം വളരെ ഞാനതിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ഈ പുസ്തകം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തമ്പുരാട്ടിയെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം വസ്തുതാപരമായ ഒരു പിശക്, എന്നെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പിശക് കൂടി ആ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് എന്നുകൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നുള്ളത് ഗുണ്ടർട്ട് ഇട്ട പേരാണ് എന്ന് പുഷ്പാക്കുറുപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്. അത് തെറ്റാണ്, വസ്തുതാപരമായി തെറ്റാണ്. ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്ന മുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വർടൈസിങ് ഏജൻസി കേരളത്തെ ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും അവരും കൂടെ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി. ഗുണ്ടർട്ട് മരിച്ചിട്ട് അന്നേക്ക് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗുണ്ടർട്ട് പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു, പക്ഷേ ഈ നല്ല കാര്യം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം ഔപചാരികമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്യുത തിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
വേദിയിലും സദസ്സിലുമിരിക്കുന്ന എല്ലാ മഹൽ വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഒരു പഴയ സമ്പ്രദായത്തിൽ വളർന്ന എനിക്ക് പഴമയോട് വളരെ ബഹുമാനവും ഇഷ്ടവുമാണ്. തെയ്യത്തിനെ പറ്റി പുഷ്പ എൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാണ്. പുഷ്പ എഴുതുന്നു. ഷീസ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് റൈറ്റർ ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റ്. അപ്പം പുഷ്പ എഴുതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇത് ശ്രീമതി ടീച്ചർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലും സന്തോഷം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രീമതി ടീച്ചറെ എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി. എന്തായാലും തെയ്യത്തിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് ജയകുമാർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പറയാനിരുന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഇനി എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ഇത് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ്. പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജയകുമാറാണ് അതിൻ്റെ പിതാവ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹം തന്നെ അത് കറക്ഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനതെടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തെയ്യത്തിനെ പറ്റി ഇവിടെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന അനൗചിത്യം. എന്നാൽ പോലും തെയ്യം എന്നുള്ള പദം തന്നെ എന്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ദൈവം എന്നുള്ള പദം കൊളോക്കുലൈസ് ചെയ്ത് തെയ്യമായി മാറി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അല്പസ്വല്പം എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രവണത ഉള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് കേരള കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം തുടങ്ങുന്ന തെയ്യം വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ തെയ്യത്തിനെ കുറിച്ച് കുറേ അനവധി വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും പലയിടക്കലും കണ്ണൂർ സൈഡിലൊക്കെ പലയിടക്കലും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ചാപ്റ്റർ എഴുതിയത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭാരതത്തിൽ ഒട്ടാകെ നമുക്കുള്ള സാംസ്കാരിക സമ്പ്രദായങ്ങൾ വളരെയധികം അത്ഭുതകരമാണ്. ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ മാഗ്നിഫിസൻസ് വളരെ അമേസിംഗ് ആണ്, വളരെ എസ്റ്റൗണ്ടിങ് ആണ്. അത് സംശയമൊന്നുമില്ല. ഓരോ നാട്ടിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അഭിമാന മുദ്രകളുണ്ട്. തെയ്യം ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഒരു ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഒരു സംഭവമാണ്. ദൈവമായി മാറി, ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് ആ സമയത്ത് ഉള്ള ആ ഒരു സംഭവ വികാസങ്ങൾ വളരെ ഗംഭീരമാണ്. നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ദൈവം കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കുടികൊള്ളുന്ന ദൈവത്തിനെ തന്നെ താനാക്കി മാറ്റി തെയ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും എന്താ പറയേണ്ടത്, വളരെ വളരെ ഒരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ടു ദ ഈ തെയ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഡ്രവിഡിയൻ റിച്വലിസ്റ്റിക് ആർട്സിലെ വളരെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആർട്ടിലൊന്ന് തന്നെയാണ് തെയ്യം. എത്രമാത്രം അതിലേക്ക് പോകുന്നു. ആ വേഷം കെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെല്ലാം അതിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ തെയ്യത്തിനെ ഇറക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. വളരെ വളരെ അത്ഭുതമാണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റേ ഉള്ളൂ, തെയ്യത്തിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അവർ തന്നെ അതിൻ്റെ ആളുകൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ക്യാരിങ് കോൾഡ് ടു ദ ന്യൂ കാസിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് അതല്ല. തെയ്യമാണെങ്കിലും കഥകളിയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനാട്ടം ഇപ്പോൾ വെളിയിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിനകത്ത് മാത്രമായിരുന്നു കൃഷ്ണനാട്ടം. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ റിച്വലിസ്റ്റിക് ആർട്ട് ഫോംസ്, തിരുവാതിരക്കളിയെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, റിച്വലിസ്റ്റിക് ആർട്ട് ഫോംസ്, തെയ്യം റിച്വലിസ്റ്റിക് ആർട്ട് ഫോമാണ്. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബഹുമാനം കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഒരു ബ്യൂട്ടി പെരേഡിൻ്റെ പുറവിൽ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പായിട്ട് തെയ്യവും കഥകളിയും വേഷം കെട്ടി നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു VIP വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ടൊരു കഥകളി വേഷത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ്റെ വേഷത്തിൽ പച്ചവേഷം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെയ്യം നിൽക്കുക, അതൊട്ടും ഒരു സ്വീകാര്യമല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നമ്മളതിനുള്ള ബഹുമാനം കൊടുക്കണം, അംഗീകാരം കൊടുക്കണം. അതിനെ ഇങ്ങനത്തെ ഇതിലേക്കൊന്നും വലിച്ചഴിക്കാൻ പാടില്ല. അത് വേഷം കെട്ടുന്നവർ തന്നെ പറയണം ഞങ്ങൾ വരൂല, ഇതിനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വരൂല എന്ന് പറയണം. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്യൂട്ടി പേജൻ്റ്, TV-യിലാണ് കണ്ടത്, ബ്യൂട്ടി പേജൻ്റെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു ഇവരൊക്കെ ഈ വേഷങ്ങൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ഷോക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും എനിക്ക് പുഷ്പയുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടത്, ഒരുപാട് സന്തോഷം പുഷ്പ. യു ഹവ് ഡൺ എ വണ്ടർഫുൾ ജോബ് ആൻഡ് ഇൻ യുവർ വെൽക്കം സ്പീച്ച് ഇറ്റ് സെൽഫ് യു ഹാവ് സമ്മറൈസ്ഡ് ദ ഹോൾ തിങ്, പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ, ഹൗ ദ സർവൈവൽ capacity of
Theyyam, along with all our art forms, ancient art form, performing art forms, and static and plastic both, how they have survived the challenges of circumstances, of time, of situations, and continue to thrive, vibrant, vital, and alive. That is really fantastic. വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ദൈവമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ പത്മനാഭൻ്റെ മണ്ണിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷം. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാ നന്മകളും വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആൻഡ് ടു യു പുഷ്പ, കണ്ടിന്യൂ റൈറ്റിംഗ്, കണ്ടിന്യൂ ബ്രിങ്ങിങ് ഔട്ട് വണ്ടർഫുൾ ബുക്സ്. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം. പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശ്രീമതി ടീച്ചർ ഏതാനും വാക്കുകൾ സംസാരിക്കും. അധ്യക്ഷവേദിയിലും ഈ സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള സമാദരണീയരെ, പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെയുമാണ് ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ്. ഞാൻ അനുജത്തിയെപ്പോലെ കണക്കാക്കുന്ന പുഷ്പ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുമാണ്. ഞാൻ മിനിസ്റ്ററായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കുറച്ച് കാലം എൻ്റെ ഒന്നിച്ച് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ള ആ ബന്ധവും എല്ലാം കൂടി വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മിക്കവാറും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുകയും പരസ്പരം കുശലാന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരടുത്ത ബന്ധമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പുഷ്പയുടെ കഴിവ് പലരും അത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കാദമിക് തലത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് പുഷ്പ രചിച്ച ഗോഡ്സ് ഡാൻസിങ് എമംഗ് മെൻ എന്ന ഈ പുസ്തകത്തെ കാണാൻ. ഞങ്ങളെല്ലാം ജനിച്ചതും വളർന്നതുമായ നോർത്ത് മലബാർ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, നോർത്ത് മലബാർ, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച്, അതാണ് തെയ്യം. കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജ് അവിടെയുള്ള കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. പല വാക്കുകളും തിരുവനന്തപുരംകാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തെക്കൻ ജില്ലകളിലുള്ളവർക്കോ മനസ്സിലാകണം എന്ന് പോലുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ജനുവരി മാസത്തോടുകൂടി കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ തെയ്യം തിറ ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഒരു ഉത്സവത്തിൽ, ഗ്രാമീണോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവരായിട്ട് അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ പെരുവണ്ണാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയെത്ര തെയ്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പെരുവണ്ണാൻ എന്ന പദം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിലത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ സ്ഥാനം ലഭിക്കൂ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പല തെയ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു തെയ്യം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പൊട്ടൻ തെയ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തെയ്യമുണ്ട്. ആ പൊട്ടൻ തെയ്യം എന്ന പേര് പൊട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അറിയാത്ത മന്ദബുദ്ധിയെ പോലെ എന്നാണ് പേരെങ്കിലും പൊട്ടൻ തെയ്യം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. എന്നെ കൊത്തിയാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കുത്തിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിച്ച, എന്നെ കത്തി കൊണ്ട് കുത്തിയാലും ചോരയല്ലേ തമ്പ്ര, നിങ്ങളെ കൊത്തിയാലും വരുന്നത് ചോരയല്ലേ തമ്പ്ര, പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് സാമൂഹ്യമായി ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു തെയ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ തെയ്യത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഏത് തമ്പുരാനും തമ്പുരാട്ടിയും നമസ്കരിക്കുന്ന, കാവിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെയ്യത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നമസ്കരിക്കാത്ത ഒരാൾ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അത്രയേറെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ്. അത് ദൈവമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹ്യമായി പിന്നോക്കം ആണ്. പക്ഷെ കാലം മാറി. ഇന്നും ജീവിതത്തിൻ്റെ രീതിയും ശൈലിയും മാറ്റവും എല്ലാം ഒരുപാടുണ്ടായി.
മനുഷ്യരെല്ലാം തുല്യരാണെന്നുള്ള ബോധം വളർന്നു വന്നു. പക്ഷെ തെയ്യം കാവിലുള്ള തെയ്യം, തിറ, തോറ്റം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇന്നും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ അതൊരു ജനകീയോത്സവമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിലെത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായിട്ടുള്ള പുഷ്പ, ഇത് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇങ്ങനെയൊരു പുസ്തകം രചിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു റിസേർച്ച് കൂടി വേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ്. വളരെ കാലം എടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ചരിത്രം കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് നമ്മുടെ വടക്കൻ മലബാറിലെ തെയ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പുസ്തകം. കടന്നുപോയ കാലവും നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ കടന്നുപോയിട്ടുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങളും അതെല്ലാം ഇന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലേക്ക് സംബന്ധിച്ച് മറക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ തെയ്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കൂടി കാവുകളിൽ നമ്മളത് ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ പുഷ്പ കുറുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തു. അത് വിജയിച്ചു. ഇങ്ങനെയൊരു നല്ല പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വിദേശികളായിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ്. ഇത് കാണാൻ ധാരാളം ആളുകൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളൊരു പുസ്തകം എന്നുള്ള നിലയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതെത്തും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് എനിക്കുള്ളത്. സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ജയകുമാർ, ഞാനൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. കലയും സാംസ്കാരികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മ വരും. നമ്മുടെ ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായി തമ്പുരാട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും അവരാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ടും ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ തമ്പുരാട്ടി തന്നെയാണ് അർഹ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഏതായാലും നല്ലൊരു ചടങ്ങ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സ്പീക്കർ ഇവിടെ സദസ്സിലൊന്നും ഇരിക്കാതെ, ഇവിടെ അധ്യക്ഷവേദിയിൽ ഇരിക്കാതെ ഇവിടെ താഴെ ഇരിക്കുന്നൊരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതും പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഒരവസരം പുഷ്പക്ക് നൽകി. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തോടും ഇങ്ങനെയൊരു നല്ലൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം പുഷ്പക്ക് കൊടുത്തതിൽ എൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലും ഈ പുസ്തകം വലിയ ലോകത്താകെ തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ആദരണീയനായ ശ്രീ നാരായണൻ പെരുവണ്ണാൻ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മഹനീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേയറ്റത്ത് കോലത്ത് നാട്ടിൽ നിന്നും വേണാടിൽ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ മണ്ണിൽ വന്ന് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനും ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഈ എളിയ കോലധാരിയുടെ സാദര പ്രണാമം. പ്രൗഢോജ്വലമായ ഈ വേദിയിൽ തിരുവസ്ത്രങ്ങളാൽ ഉചിതമായി പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഗോഡ്സ് ഡാൻസിങ് എമംഗ് മെൻ, ദ മിസ്റ്റിക്കൽ വേൾഡ് ഓഫ് തെയ്യം ഓഫ് നോർത്ത് മലബാർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചയിതാവായ ആദരണീയയായ ശ്രീമതി പുഷ്പ കുറുപ്പ് മേഡത്തിനും എൻ്റെ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥം ഫോക്ലോർ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാവട്ടെ എന്നും വിപുലമായി വായിക്കട്ടെ എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പ്രകാശന വേളയിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ തന്നിട്ടുള്ള വിഷയം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു തോറ്റം ചൊല്ലൽ എന്നാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി ക്ഷണിച്ച അഭിവന്ദ്യ ഗ്രന്ഥകാരിക്ക് എൻ്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ചും സംസാരിക്കുവാൻ വിമുഖതയുള്ള, പരിചയക്കുറവുള്ള, അനുഷ്ഠാനത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എന്നെപ്പോലുള്ള കനലാടികൾക്ക് ഈ അവസരം ഒരു അസുലഭ സൗഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. തെയ്യം എന്നത് അനുഷ്ഠാനപരമായ ഒരു ഗ്രാമീണ നർത്തന കലയാണ്. അനുഷ്ഠാനമില്ലെങ്കിൽ ഇത് വെറും കല എന്ന നിലയിൽ നിലനിൽക്കാനും പോകുന്നില്ല. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ദൈവങ്ങളാണ് പുരുഷാരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവിടെ കോലക്കാരൻ തോറ്റം തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രക്രിയകളിലൂടെ ദൈവമായി തന്നെ മാറുകയാണ്. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അരുളപ്പാടുകളൊക്കെ ദേവവചനങ്ങൾ തന്നെ.
ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെ കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. പുസ്തകത്തിൻ്റെ ശീർഷകത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ തെയ്യപ്രപഞ്ചം എന്ന മിസ്റ്റിക്കൽ വേൾഡ് കാണുന്ന കാഴ്ചക്കപ്പുറം നിഗൂഢാർത്ഥവും രഹസ്യാത്മകതയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുമുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ നിന്നും അറിയാതെ വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നു. തെയ്യം എന്നത് അനുഷ്ഠാനത്തോടു കൂടിയുള്ള ആരാധനപരമായ ഒരു സമർപ്പണമാണ്. ദേവീദേവന്മാരെയും ഗന്ധർവാദികളെയും ഇതിഹാസ പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഭൂതപ്രേതാദികൾ, മൺമറഞ്ഞ പൂർവികർ, വീരപുരുഷന്മാർ തുടങ്ങിയവരെയും ദേവതയായി സങ്കല്പിച്ച് ഈ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. തോറ്റത്തിൻ്റെ തദ്ഭവം സ്തുതി, സ്തോത്രം, വാക്കുകളാണെന്ന് പറയാമെങ്കിലും അതിലുപരിയായി തോന്നുക, താനെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചുണരുക എന്നീ അർത്ഥങ്ങളും തോറ്റത്തിൽ യോജിക്കും. തോറ്റം വാമൊഴിയായി പരമ്പരകൾക്ക് ലഭിച്ചതാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തോറ്റം പാട്ടുകൾ ഒരു ജനതയുടെ ആചാരമര്യാദകൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ, ആരാധനക്രമം, ഉച്ചനീചത്വ ഭേദങ്ങൾ തുടങ്ങി സമസ്ത മേഖലകളെയും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. തോറ്റം പാട്ടിൽ അവയുടെ അവതരണ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്. സമയപരിധി കാരണം ചുരുക്കി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും വരവിളിത്തോറ്റം, സ്തുതികൾ, അഞ്ചടിത്തോറ്റം, പൊലിച്ചുപാട്ട്, ഉറച്ചിൽ, പതികം, മടക്കോല, മുൻപസ്ഥാനം, കീഴാചാരം, പീഠം വഴക്കം എന്നിവയാണ്. ഇഷ്ടദേവതയെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതാണ് വരവിളി. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. വരിക നിരൂപിച്ച് കാര്യവും വീര്യവും സാധിച്ച് ഞാൻ ചൊല്ലും തോറ്റത്തെ കേട്ട് വാമാടപ്പലകമ്മൽ കളിച്ച് വിളയാടി എഴുന്നള്ളി കുടികൊണ്ട് തോറ്റം കേൾപ്പാൻ വരിക വേണം കതുവനൂർ വീരൻ ദൈവോ. അങ്ങനെയാണ് കതുവനൂർ വീരൻ്റെ വരവിളി. പിന്നെ അതിൻ്റെ നയിക്കുന്ന സ്തുതി ഗീതാദികൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. ഗന്ധർവൻ പണ്ട് ഭൂമൗ നിശചരവരരെ സംഹരിപ്പാൻ വിധിയാൽ സന്തുഷ്ടൻ ദിവ്യജാതോ കുലപതി മഹതാ ജാതനായി തുഷ്ടി പൂണ്ടൻ ചിന്താ ചെയ്തിടുമെന്നിൽ കരുണജലനിധി തവാ നൽകണം തമ്പുരാട്ടി ബന്ധുവാം കതുവനൂർ വീരചരിതം സ്തുത്യാ തൊഴുന്നേനഹം അംഭോജവാണാരി നന്ദനേനൈങ്കരേൻ അംബോജ സംഭവൻ തൻ പ്രിയേയുമനി അംബോരുഹേക്ഷണൻ ആചാര്യഭൂതരും ജംഭാരി മുൻപായ ദേവകളും തുണ അമ്പസതിൽ തിര എന്ന പോലെ കവീകമ്പങ്ങളഞ്ഞുദിക്കുവാനെപ്പോഴും കിംബാകിരണ്യയാൽ സ്തനാൻ ദേവനും കുംഭോത്ഭവാദിയ മാമുനി വൃന്ദവും തമ്പുരാൻ ഷൺമുഖനും തുണക്കേണമേ. ആര്യരാംഭൂസുരന്മാരും വിരിഞ്ചനന്മാരും സൂര്യാദികേചരന്മാരും ചുഴലിയിൽ വാഴും അമ്മികായനുടെ പാദം സ്മരിച്ചു കതുവനൂർ വീരൻ്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചൊല്ലുവാനെപ്പോഴും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്തുതികളും ഇത് ചെല്ലണം. ഒരു തെയ്യത്തിൻ്റെ തോറ്റം ഒരു 6 മണിക്കൂറിലധികം ചെല്ലേണ്ട തോറ്റമാണ്. കേവലം സമയപരിധി വെച്ചാൽ 5 മിനിറ്റാണ് സമയം. അതിനിടയിൽ ഈ തോറ്റം പൂർത്തീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെ 8 മണിക്കൂറുകളോളം 10 മണിക്കൂറുകളോളം ചെല്ലേണ്ട തെയ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ തോറ്റങ്ങളുമുണ്ട്. അതൊക്കെ പലതരത്തിൽ അഞ്ചടി, പതിയം, അങ്ങനെ നീട്ടുകവി, താളവർത്തം, ഒരു പുതിയ ഭഗവതിയുടെ തോറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരുവറകാട്ട് ഭഗവതിയുടെ തോറ്റം, അതുപോലെ തായ്പര ദേവത, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില തോറ്റങ്ങളുടെ നീട്ടുകവി, അഞ്ചടി, അതിൻ്റെ നയിക്കുന്ന പൊലിച്ചുപാട്ട്, അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ അതിനെ മാറ്റി മാറ്റി ചെല്ലേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഉറച്ചിൽ തോറ്റം, അങ്ങനെ ഓരോരോ തെയ്യത്തിനും ഉറച്ചിൽ തോറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് തെയ്യങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അരുളപ്പാടും ഉറച്ചിലും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്തുതിപരമായ ഗാനമാലയായിട്ട് അഞ്ചടിത്തോറ്റം, കവിമാല എന്നും പറയാറുണ്ട്. ദൈർഘ്യമനുസരിച്ച് അതിന് അഞ്ചടിയെന്നും വലിയ അഞ്ചടിയെന്നും വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു നീട്ടുകവി എന്ന് പറയുമ്പം പുതിയ ഭഗവതിയുടെ ഒരു നീട്ടുകവി ചൊല്ലാം. പുലികാ പുലി ഈക ഭഗവതി പുലികാ ഭഗവതിയേ
ഭഗവതി പുലി ഏക ഭഗവതിയോ ഉടേ തിരുനാൾ പോലി ഏക അങ്ങനെ നിരവധി സമയത്ത് ചെല്ലേണ്ടതായിരിക്കുന്ന പൊലിച്ച പാട്ടുകൾ, അഞ്ചടി, അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ പൊലിച്ച പാട്ടുകളുടെ ധർമ്മം ദേവകളെ പാടി സ്തുതിക്കുക എന്നതാണ്. പൊലിച്ച പാട്ടിൽ ദേവയുടെ ചരിത്രം, വഴിനട, സഞ്ചാരപദം, കുടികൊണ്ട സ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഉദാഹരണമായി പുതിയ ബൗദ്ധിൻ്റെ മറ്റൊരു തോറ്റം എഴേ പോലെ ഒത്തോരേ വില്ലാപുരത്തോ പിറപ്പാനോരെഴുവർ കൂട പിറന്നാളൊരു എഴുപേരാലറുപേരും മരിച്ചൊഴിഞ്ഞു പോയോ താനെ തനിയ വില്ലാപുരത്ത് കോട്ടയിൽ ഇരിക്കയില്ലെന്നിട്ടോ. അങ്ങനെ പുതിയ ബോധിയുടെ തോറ്റം, ഉറച്ചൽ തോറ്റം, ആദിമൂലപരദേവത വെണ്ണച്ചാന്തും ജീവിതക്കോലും വാങ്ങിത്തെളിഞ്ഞു വന്ന് കയ്യേറ്റു ആദിമൂലപരദേവതയായിട്ട് വാണരുളുന്ന്. അങ്ങനെ മിക്ക തെയ്യങ്ങളുടെയും പൊലിച്ചുപാട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഉറഞ്ഞു തുടങ്ങും തെയ്യം. അതിന് തെയ്യം ഏകദേശം കഴിയാറാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അയക്കുന്ന നാട്ടിനും തറക്കും നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തെയ്യങ്ങളുടെ മുടി അഴിക്കുക. ഈ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി 300-ലധികം മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി കെട്ടിയൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അതുപോലെ കതുവനൂർ വീരനും 300-ലധികം കതുവനൂർ വീരൻ തെയ്യം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 50 വർഷം ബാലിത്തെയ്യം ഒരേ ക്ഷേത്രത്തിൽ 50 വർഷം കെട്ടിയൊരു വ്യക്തിയാണ്. തളിപ്പറമ്പിൽ കീഴാറ്റൂർ വെച്ചിയൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ 50 വർഷം 13ാമത്തെ വയസ്സിൽ കിരീടം വെച്ച് ഞാൻ ബാലിത്തെയ്യം, അത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അനുഗ്രഹം തന്നിട്ട് എനിക്ക് അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ്. അച്ഛൻ തന്നെയാണ് അവിടെ ആദ്യം കിരീടം വെച്ച് തന്നിന്. അങ്ങനെ 50 വർഷം അവിടെ പൂർത്തിയാക്കി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൈതപ്പുറം നമ്പരിപ്പാട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കളിയാട്ട സിനിമയിൽ സുരേഷ് ഗോപിൻ്റെ കൂടെ ആ തെയ്യം കെട്ടിച്ചതും ആ കതുവനൂർ വീരൻ്റെ തെയ്യം അതിൽ അവതരിപ്പിച്ചതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ രണ്ടോ വന്ന് ഭാഗവത സത്രത്തിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് കണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു തെയ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇപ്പം ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വാക്കാണ് തെയ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തെയ്യം പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കോടതിയാണ് ക്ഷേത്രം. അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള തെയ്യം കെട്ടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ പറയാം, അവരുടേതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അവിടെ പറയും. അപ്പോൾ അതിന് ദൈവികമായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ പാപങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമായിട്ട് അവർ പണ്ടുകാലത്ത് ഇങ്ങനെ ആദരിച്ചു വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ 4 വയസ്സ് മുതൽ വേടൻ തെയ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കർക്കിടക മാസത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു തെയ്യം, വീടുകളിലെല്ലാം പോയി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ജ്യേഷ്ഠേന നീക്കുക എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ 4 വയസ്സ് മുതൽ തെയ്യം കെട്ടിയൊരു വ്യക്തിയാണ്. എന്തായാലും ഈ പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ ഈ സഭയിൽ വന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു 2 വാക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയ ഈ അവസരം ഞാൻ വളരെ എല്ലാവരോടും, പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഈ പിന്നെ അന്തർജനത്തോടും നമ്മുടെ പുഷ്പ കുറിപ്പിനോടും എല്ലാവരോടും എൻ്റെതായിരിക്കുന്ന നന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ തെയ്യം കയ്യാറാമ് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, അതും കൂടെ പറയാം. നാട്ടിനും തറക്കും സകലം നാട്ടിനും തറയിലെ കന്നുകാലി പൈതങ്ങൾക്കും മേലാറ്റത്തിനും മേൽഫലത്തിനും ഏറിയൊരു ഗുണം വരണം. അതിലും വിശേഷിച്ച് ശ്രീപാൽക്കടലിൽ സിനി അനന്തപുരത്ത് ശയനത്തമ്മിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ശ്രീ വിഷ്ണുനാരായണൻ അല്ലിച്ചെന്താമരക്കിട്ട് ഒരു തെളിപ്പും കുളിർപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ നടയിലും സഭയിലും കൂടി തന്ന എല്ലാവർക്കും ഏറിയൊരു ഗുണം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വളരെ നന്ദി. ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്ക് വടക്കൻ മലബാറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒരു സുഖം അനുഭവിപ്പിച്ചതിന്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കോമത്തിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോലധാരിയിൽ നിന്ന് പ്രൊഫസറിലേക്കുള്ള ദീർഘമായ യാത്രയെപ്പറ്റി പറയാനാണ്. അത് പറയാനുള്ള സമയമില്ല, 5 മിനിറ്റേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ളിൽ പറയാവുന്നതെല്ലാം പറയാം. ദീർഘമായ ഒരു യാത്ര പറയാൻ
സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ഇത്തരമൊരു വേദിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരിയായ പുഷ്പക്കുറുപ്പിനോട് എൻ്റെ അകം നിറഞ്ഞ നന്ദി ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ പുസ്തകം ഞാൻ മറച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന്, ആധുനികമായ ഇടത്തിലേക്ക് ജോലിയായിട്ടും അതേപോലെ LIC പോലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ ദീർഘകാലം വർക്ക് ചെയ്യുകയും ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി പോലുള്ള ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം തൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവിടെ എനിക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന കുറേ തെയ്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളിയിരുന്നു. അതെൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും ഒക്കെ കഥ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ ഒരുപക്ഷെ പുഷ്പക്കുറുപ്പിന് സാധിച്ചത്. കാരണം തെയ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും പറ്റിയും പറയുന്ന കഥയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പുഷ്പക്കുറുപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനികമായ ഇടത്തിൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യമായ തെയ്യത്തിൻ്റെ ഇടത്തിലേക്ക് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മധ്യകാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേർവിപരീതമാണ് ഞാൻ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് കാവുകളിൽ തെയ്യമായി ഉയർന്നു തുള്ളുകയും കോമരങ്ങളുടെ കൂടെ താളം പിടിക്കുകയും തെയ്യത്തിന് തോറ്റം ചൊല്ലുകയും വീട് വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി കോതാമ്പരി പോലുള്ള പാട്ട് പാടുകയും ഒക്കെ ഒരു തരത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി കൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും അത് പിന്നീടൊരു വലിയ കലാ പാരമ്പര്യമായി പിന്നീട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഈ എഴുത്തുകാരിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു അടുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ സഞ്ചരിച്ച, ഒരാൾ തെക്കോട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെ മാറി നിന്ന് പിന്നെ മറ്റേയാൾ വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ വേദി ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാവുന്നത് വേണാടിൻ്റെ ഒരു മധ്യകാല സമയത്തുള്ള ദൈവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന അശ്വതി തിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോലത്തിരി നാടിൽ നിന്നും വേണാട് സ്വരൂപത്തിലേക്ക് വരുന്ന ദീർഘമായ ഒരു ചരിത്രത്തിനെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായി എനിക്ക് തോന്നുന്ന, വേദിയിലെ സാന്നിധ്യങ്ങൾ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തെയ്യം കൂട്ടുന്നുണ്ട്. തെയ്യം കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് തെയ്യം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും കൂട്ടി ഒരുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ തെയ്യം നിങ്ങളെ വേറൊരു തരത്തിൽ പിടിച്ചിരുത്തി, വരൂ, എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ, എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാതെ നിനക്കൊരു ജീവിതമില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന ചില പാരമ്പര്യ മാമൂലുകളുണ്ട്. അതിനെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ആൾക്കാർ പേടിക്കുകയും ആൾക്കാർ ഭയക്കുകയും അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഭക്തിയായി മാറുകയും ചെയ്തതായിരിക്കാം. PK ശ്രീമതി ടീച്ചറാണ് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള മറ്റൊരു അതിഥി. ടീച്ചർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തെയ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ദീർഘമായി തെയ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ തെയ്യത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ടെങ്കിലും കാരണവന്മാർ പറയും അങ്ങോട്ട് അടുത്തേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് പറയും. ഒരു സ്ത്രീയായതുകൊണ്ട് തെയ്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചില ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ മാറി നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും. അതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. കാരണം തെയ്യത്തിൻ്റെ ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന എന്ന് നമ്മൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ശ്രീമതി ടീച്ചർ തെയ്യത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, തെയ്യത്തിനോട് ആവലാതികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നീട് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയൊക്കെ പേര് ചില സമയം ചെറിയൊരു അകൽച്ചയും തെയ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പോലും ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതേപോലെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജയകുമാർ സാർ ഇവിടെയുണ്ട്. ജയകുമാർ സാറ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റഫർ, ഞാനതിനെ മെറ്റഫർ എന്ന് പറയാം, അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാട് ആണ് കേരളം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വളരെ ചെറിയ
ഒരു വാക്കുകൾ കൊണ്ടത് എളുപ്പം സംവദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് കൊണ്ടും ഈ പുസ്തകം തന്നെയും ഒരു ഗോഡ്സ് ഡാൻസിങ് എമംഗ് മെൻ ദ മിസ്റ്റിക്കൽ വേൾഡ് ഓഫ് തെയ്യംസ് ഓഫ് മലബാർ ആകുന്നതുകൊണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ട ആൾ അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു നിമിത്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. CS സുജാത ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുജാത മേഡം എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ആലപ്പുഴയുടെ ഒരു തനത് രൂപങ്ങളിൽ, തനത് ദൈവവിശ്വാസങ്ങളിലൊക്കെ മണ്ണാറശാല പോലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണാറശാലയെക്കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിലൊരു പരാമർശവും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലം എല്ലാവരും ഈ വേദിയിലുള്ളവർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നാരായണ പെരുവണ്ണാൻ അത്രമാത്രം തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുഴുവനും ഇപ്പോഴും തെയ്യത്തിനു വേണ്ടി തെയ്യത്തിൻ്റെ കാവിൽ തെയ്യമായി മാറുന്ന ഒരാളായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ തെയ്യം ഇണക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നവരെ ഈ ഒരു പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങ് കാണുന്നവരിലും ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു മുഹൂർത്തം തെയ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ തന്നെ രക്തബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും മുത്തശ്ശന്മാരെക്കുറിച്ചും മുത്തശ്ശികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ കഥകളായി അത് വരികയും പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭമായിട്ട് വേണം ഇതിനെ കാണാൻ. തെയ്യത്തിന് ഇത്രമാത്രം ഒരു പൊതുജന സമ്മതി കിട്ടിയിട്ടുള്ള സിനിമയിലൂടെ, അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പാട്ടിലൂടെ അതിനെ ധന്യമാക്കിയിട്ടുള്ള കൈതപ്പുറം സാർ ഇവിടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം തെയ്യത്തിൻ്റെ പാട്ടിനെ തെയ്യം തോറ്റമെന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം തെയ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മാസ്മരികമായ ഒരു ഊർജത്തെ തൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ കേരളീയ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കതിവനൂർ വീരൻ അങ്ങനെയൊരു പാട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തെയ്യത്തിൻ്റെ തോറ്റത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആ പാട്ടൊക്കെ നിർമ്മിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് വളരെയധികം ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്നോടൊക്കെ തെയ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്ത് ഡൽഹിയിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രബന്ധങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന പേര് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തെയ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഉത്തരമലബാറിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും തെയ്യത്തിലെ ആലിത്തെയ്യം എന്ന് പറയുന്നൊരു തെയ്യമുണ്ട്, ഉമ്മച്ചി തെയ്യം എന്ന് പറയുന്നൊരു തെയ്യമുണ്ട്. അത് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന തെയ്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യരെയും, വടക്കേ മലബാറിലെ ഒരു മനുഷ്യനെയും വേർതിരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ തെയ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പരിസരത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കാതെ ആർക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ തെയ്യം എല്ലാവരെയും പിടിച്ചിണക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തെയ്യം ഇന്നും ആ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കാൻ കാരണം. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. EP ജയരാജൻ സാറാണ് ചില തെയ്യങ്ങളുടെ മിത്ത് പുഷ്പ കുറുപ്പിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പുഷ്പ തന്നെ പുസ്തകത്തിലൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അത് എനിക്കും യഥാർത്ഥത്തിലൊരു അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത്രമാത്രം അടുത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര ബോധത്തിൽ നിന്നൊക്കെ തെയ്യത്തെ ഇത്രമാത്രം കൂട്ടി നിർത്താൻ അപ്പോഴും കഴിയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്കും ഇത്തരം പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ദൈവിക മൂല്യങ്ങളെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല എന്നതിൻ്റെ കൂടി അർത്ഥമാണ്. അത് നമ്മൾ തള്ളിയാലും നമ്മളെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വടക്കേ മലബാറിലെ ഒരു വയലിൽ പുലയിയായ ഒരു സ്ത്രീ വയലിൽ പുല്ല് വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അരിവാൾ കൊണ്ട് പുല്ലിൽ തട്ടുകയും ഒരു ചോര പൊണിയുകയും ചെയ്തു. ചോര പൊണിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും മോഹാരസ്യപ്പെട്ട് വീഴുകയും എന്താണ് കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത അമ്പലത്തിലെ ഒരു നമ്പൂതിരിയെ കാണുകയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത് സ്വയംഭൂവാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അമ്പലം പണിയണമെന്ന്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള എല്ലാ അമ്പലങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായ കഥാതന്തു ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവും അവരുടെ ജീവിത കഥകളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഏത് അമ്പലത്തിൻ്റെയും ഉൽപ്പത്തി കഥയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ദൈവവിശ്വാസം എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഒരു വളരെ മനുഷ്യൻ്റെ ജൈവികവുമായ ബന്ധവുമായി ഏറ്റവും ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യ കലാരൂപമാണ് എന്നും അത് നേരത്തെ തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കെട്ടാനുള്ളതോ ഒന്നുമല്ല,
അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ഒരുപക്ഷെ ആധുനിക ഇടങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് പോലും ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. ഏറ്റവും അനുഷ്ഠാനപരമായി അതിൻ്റെ മാമൂലുകളൊക്കെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും തോറ്റം ചൊല്ലിയും ഒക്കെ ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി പാടുന്ന ഒരു ഗോദാമുരി പാട്ടിൻ്റെ 2 ശകലം മാത്രം പാടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏലേലോ 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 ഏലേലം പൂവേ ഏലേലോന്ന് പാടിടാ പാടിക്കോട്ടേണം പൊൻപോലെ പുലർച്ചയ്ക്കൂ പൂപോലെ നീലാവത്ത് പൂവങ്കോഴി കൂകുമ്പോൾ ആച്ചിമാറുണർന്നിട്ട് ആലവാതുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ഗോക്കളെ കീഴിച്ച് 1000 ഗോക്കളും കുട്ടിപ്പാലകരും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കലീനമെച്ചേ ഏലേലോ ഏലേലോ ഏലേലം പൂവേ ഏലേലോന്ന് പാടിടാ പാടിക്കോട്ടേണം. പുസ്തകം എല്ലാവരും വായിക്കട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സമയം അധികരിച്ചു. വളരെ 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ശ്രീമതി CS സുജാത ആശംസ നന്ദി പ്രകടനം നടത്തി ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കും. അടുത്ത അതിഥികളെത്തിയത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തീർക്കാം. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, പുഷ്പക്കുറുപ്പിന് എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളെ മലബാറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും വിവിധ തെയ്യങ്ങളെ മുത്തപ്പനും മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയും പുതിയ ഭഗവതിയും പൊട്ടൻ ദൈവവും മാക്കവും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ച അശ്വതി തിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടിക്കും ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശ്രീമ ടീച്ചർ, പ്രിയപ്പെട്ട ജയകുമാർ സാറ്, പ്രിയമുള്ള ശ്രീ നാരായൺ പെരുവണ്ണാൻ, പ്രിയമുള്ള ശ്രീ രാജേഷ് സാറ്, എത്രയും പ്രിയങ്കരിയായ പുഷ്പക്കുറുപ്പ്, സ്പീക്കർ, പേരെടുത്ത് പറയേണ്ടവരെല്ലാവരും തന്നെയാണ്. ഈ കൈതപ്രം TK നായർ സാറ്, ഇവിടെ മറ്റൊരു ചടങ്ങിനാണെങ്കിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ശ്രീ ശശി തരൂർ MP, എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ എല്ലാവർക്കും ആശംസകളും നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും ശ്രീമതി പുഷ്പക്കുറുപ്പിന് വേണ്ടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.